سب سے پہلا کام جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، سب سے پہلا کام ہاتھ اٹھانا، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا۔ یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ جو نیت کرنا ہے، نیت یہ اصل میں دل کا عمل ہے۔ آدمی کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو بس نیت ہو۔ یہ جو بہت لمبے چوڑے الفاظ بعض اوقات رٹوا دیے جاتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز ظہر کی، کہ منہ میرا قبلے کی طرف، پیچھے اس امام کے، تو یہ الفاظ کہنا کوئی ضروری نہیں، نہ ضروری ہے نہ سنت ہے۔ یہ محض لوگوں نے اس لیے بنا لیے تاکہ استحضار ہو جائے، دھیان آ جائے کہ بھئی میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ لیکن اگر یہ زبان سے نہ ادا کریں بلکہ صرف دل میں ارادہ تو ہوتا ہی ہے نماز کا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو بس ہو گئی نیت۔ ان الفاظ کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ایسے منظر دیکھے ہیں کہ امام رکوع میں اور جا کر آدمی رکوع میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن وہ پہلے کھڑا ہو کے وہ پہلے یہ سارے لٹے ہوئے الفاظ کہتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز ظہر کی، منہ میرا قبلے کی طرف، پیچھے اس امام کے، اتنے وہ کہہ رہا ہے، اتنے وہ رکوع جو اٹھ گیا امام، تو خامخواہ رکعت چلی گئی۔ تو یہ زبان سے نیت کرنا کوئی سنت بھی نہیں، ضروری بھی نہیں، اور نہ اس کی وجہ سے کوئی رکعت چھوٹی چاہیے، بلکہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ جب آپ آ رہے ہیں نماز کے لیے تو ظاہر ہے دل میں یہی نیت ہے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو نیت حاصل ہو گئی۔ ان الفاظ کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کہہ لے کوئی شخص تاکہ نیت کا استحضار ہو جائے تو کوئی برا بھی نہیں، کوئی ناجائز بھی نہیں، بشرطے کہ اتنا وقت ہو کہ کہتے ہیں۔ اگر اس میں وقت ہی نہیں ہے تو اس کو رکعت چھوڑ دے، ان الفاظ کی وجہ سے یہ غلط بات ہے۔ لہذا نیت تو ہو گئی، جب آ رہے ہیں تو نیت ہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آدمی سوچتا ہوا آتا ہے کہ بھئی میں جمعہ کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں ظہر کی پڑھنے جا رہا ہوں، میں فجر کی پڑھنے جا رہا ہوں، تو یہ سب کچھ موجود ہے، وہ کافی ہے۔ اس کے بعد جو سب سے پہلا کام ہے ہاتھ اٹھائیں۔ ہاتھ جو ہے وہ سنت کے مطابق اٹھائیں، یہ جس طرح میں اٹھا رہا ہوں، یعنی ہاتھ کی جو ہتھیلیاں ہیں وہ قبلہ رخ ہونی ہے، اور اس طرح اٹھائے کہ اس کی جو یہ انگوٹھا ہے وہ کان کی لو کے برابر ہو جائے۔ مل جائے اس سے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ملنا کوئی ضروری نہیں، اس کے برابر ہو، بس اس طرح۔ تو یہ سنت کا طریقہ کہ جب ہاتھ اٹھائے آدمی تو قبلہ رخ، اس کی ہتھیلیاں قبلہ رخ ہو، تو قبلہ رخ ہوں گی تو ہاتھ اٹھانا درست ہو گیا سنت کے مطابق۔ اب اس میں لوگ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، کوئی اس طرح اٹھا لیتا ہے، ایسے ہاتھوں کو ایسے کر کے اٹھا لیا اس نے، اور ہتھیلیوں کا رخ جو ہے وہ کانوں کی طرف ہے، اور کوئی تو کان ہی پکڑ لیتا ہے۔ تو یہ کوئی طریقہ یہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ سنت کے مطابق یہ ہے کہ آدمی اس طرح ہاتھ اٹھائے۔ جب اس طرح ہاتھ اٹھا لیا تو اس کا مطلب بھی سمجھو۔ اس ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے نماز کے علاوہ ہر دوسری چیز سے میں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے، یعنی اب میں کسی اور کام میں مشغول نہیں ہوں گا سوائے نماز۔ دستبردار ہو گیا، اردو میں یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، دستبردار، کسی چیز سے دستبردار ہو گیا، یعنی اس کی ذمہ داری اس نے اپنے ہٹا لی۔ تو ہاتھ اٹھانے کا معنی ہے دستبردار ہو جانا، یعنی ہر دوسری چیز سے اپنے آپ کو فارغ کر لینا، یہ ہے ہاتھ رکھنا۔ اور اسی کے ساتھ کہا کہ اللہ اکبر،
अल्लाहु अकबर कहने का मकसद यह है कि भाई चूंकि बारी ताला की जात वो सारी कायनात में सबसे बड़ी जात है, लिहाजा अब मैं अल्लाह जल्ल जलालहू की तरफ मुतवज्जे हो रहा हूँ और उसकी किबरियाई का ऐलान कर रहा हूँ, उसकी बड़ाई का ऐलान कर रहा हूँ कि उससे बड़ी कोई चीज नहीं। लिहाजा अब मैं नमाज के अंदर मशगूल हूँगा और हर दूसरी चीज से अपने आप को दस्तबरदार कर दूंगा, सिर्फ बारी ताला की जात जो सबसे बड़ी है उसकी तरफ मैं मुतवज्जह हूं। ये काम करें, ये खुजू का पहला हिस्सा है। फिर जब खड़ा हो तो किबला रूह हो और किबला रूह होने के साथ इस तरह खड़ा हो कि ढीला ढाला नहीं, कि एक पांव जो है वो उसका घुटना बड़ा हुआ है और एक तरह सीधा है, इस तरह खड़ा होना ये सुन्नत के मुताबिक नहीं है। खुदू जो है, खुदू का तकाज़ा यह है कि दोनों पांव सीधे हो, दोनों पांव सीधे हो और गर्दन इस तरह कम हो कि निगाह सजदे की जगह पर, गर्दन में इतना कम किया जाए कि निगाह सजदे की जगह पर, आगे इधर उधर सामने इधर उधर देखना, सामने देखना ऐसा नहीं, बल्कि नीचे निगाह नीचे हो, गर्दन सिर्फ इतनी झुकी हुई हो कि जिससे निगाह जमीन पर सजदे की जगह पड़ रही है। बहुत ज्यादा झुका लेना कि थोड़ी जो है वो सीने से मिल जाए, ये भी मकरूह है। बाज़ लोग यूँ समझते हैं कि भाई खुशू का एक तकाज़ा ये है कि जितना गर्दन नीचे करोगे उतना ही खुशू ज्यादा हो। ये बात सही नहीं है। गर्दन को बहुत झुकाकर थोड़ी को सीने से मिला देना, इसमें कराहत, बल्कि सीधा खड़ा हुआ और सिर्फ इतनी झुकी हुई गर्दन के नमाज सजदे की जगह। अब देखो ये पहला कदम है खुशू हासिल करने का। अगर आदमी जाता है खड़ा हो गया और देख रहा है सामने, तो खुशू हासिल नहीं होगा। अगर वो जाके खड़ा तो हो गया लेकिन उसकी निगाहें सामने वाली चीजों के ऊपर पड़ रही हैं, तो ये खुशू के मुनाफी है और खुशू के खिलाफ है। लिहाजा बस इतनी गर्दन झुकाई जाए कि जिससे वो जमीन, सजदे वाली जमीन नजर आए, बस। फिर उसके बाद कमर सीधी हो, सीधी, इल्ला है कि किसी को उज़्र हो, अलग बात है, कमर सीधी हो। और उसके बाद जब रुकू में जाए तो रुकू में जाते वक्त इसमें हाथ जो हैं वो नाक के नीचे बंधे हुए हों और एक हाथ से दूसरा हाथ पकड़ा हुआ। बाद लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं। ये तरीका औरतों का है, मर्दों का नहीं। हाथ पे हाथ रख दिया, बल्कि हाथ को इस तरह पकड़कर 3 उंगलियां कोहनी के ऊपर जाएं और अंगूठे और छोटी उंगली से दायरा बनाकर उसको पकड़े, इस तरह एक दूसरे ऐसे हाथ रख के खड़े हो गए, तो ये सुन्नत के मुताबिक न हुआ, हुजूर भी ना हुआ। जब रुकू में जाए तो रुकू के अंदर पूरी तरह झुक जाए,
सिर्फ थोड़ा झुकना काफी नहीं, बल्कि इस तरह झुक जाए कि कमर सीधी हो जाए, कमर सीधी हो जाए। मामूली सा कम अगर किसी आदमी की के अंदाज, जिस्मानी अंदाज ही रहता है कि मामूली कम रहता है वो वहां पर, लेकिन सीधा होना चाहिए। और इसकी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरी अल्फाज में तलकीन फरमाई कि पूरा रुकू जो है वो पूरी तरह कमर को झुकने के बाद सीधा कर, सिर्फ थोड़ा सा झुका देना ये काफी नहीं, बल्कि अगर सिर्फ थोड़ा सा झुकाया तो बात सूरतों में नमाज भी नहीं होगी, बल्कि पूरा झुकाए और कमर सीधी हो और उसमें फिर सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा जितना तौफीक हो कहे। उस वक्त तक रुकू से न उठे जब तक के कमर सीधी न हो गई हो, और फिर जब खड़ा होगा समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहने के लिए तो फिर कमर सीधी हो। ये भी वाजिब है कि कमर को सीधा करें। यानी ये जो बार लोग जल्दी में नमाज पढ़ते हैं तो थोड़ा सा झुके, पूरी कमर सीधी नहीं हुई और फिर उठा लिया और उठाकर भी सीधे नहीं हुए पूरी तरह सजदे में चले गए। इससे बात नमाज नहीं होती, नमाज नहीं होती के माना नमाज वाजिबुल इआदा होती है, उसको दोहराना वाजिब होता है। तो आदमी रुकू के अंदर पूरा कमर सीधी करे और जब खड़ा हो तो फिर खड़े होकर बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाए, कमर में कोई खम, कमर में कोई झुकाव बाकी नहीं। उस वक्त समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहे। रब्बना लकल हम्द भी कह सकते हैं, रब्बना वलकल हम्द भी कह सकते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द भी कह सकते हैं। तीनों कलिमात मुमकिन है और तीनों साबित है। खड़े हो गए तो इतना खड़ा हो कि थोड़ा इत्मीनान हो जाए, बल्कि हदीस में रसूल करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये बयान फरमाया गया है कि आप रुकू से जब खड़े होते थे तो तकरीबन उतनी ही देर खड़े रहते थे जितनी देर आपने रुकू में गुजारी। यानी अगर आपने रुकू के अंदर सुभान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ा तो जितनी देर में सुभान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ा जाता है उतनी देर खड़े रहे, फौरन सिजदे में नहीं जाते बल्कि थोड़ी देर खड़े रहे। और अगर 5 मरतबा पढ़ा है सुभान रब्बियल अज़ीम तो तकरीबन उतना ही 5 मरतबा कहने के बकदर खड़े रहे। ये सुन्नत आजकल मतरूक हो रही है, यहां तक कि अइम्मा हज़रात भी इसका पूरा ख्याल नहीं करते कि जब आदमी खड़ा हो रुकू से तो इतनी देर खड़ा रहना चाहिए, तकरीबन इतना जितना वो रुकू में जितना वक्त गुजरा है। यहां तक कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशहूर है कि अगर रुकू में आपने बहुत ज्यादा तस्बीहात पढ़ी, देर तक रुकू किया, तो जब खड़े होते थे तो इतनी देर खड़े होते थे कि साहबे किराम फरमाते थे कि बाद औक़ात हमें ख्याल होता है कि आप भूल तो नहीं गए आगे सजदे में जाना। इतनी देर खड़े होते थे कि साहबे किराम फरमाते हैं कि हमें ख्याल होता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सजदे में जाना भूल गए हो।
اتنی دیر کھڑے ہو جب تسبیحات زیادہ پڑی گئی. لہذا آدمی جب کھڑا ہو تو فوراً سجدے میں نہ جائے کھڑے ہو کر، بلکہ اتنی دیر ٹھہرے جتنی دیر وہ رکوع میں رہا یا اس کے لگ بھگ قریب. یہ ہے صحیح طریقہ، یہ خضوع ہے سارا. اگر اس میں کوئی کمی ہو رہی ہے تو خضوع میں کمی ہو، اور اس کے بعد جب سجدے میں جائے تو سجدے میں جا کر پیشانی ٹکنا بھی ضروری اور ناک کا ٹکنا بھی ضروری. پیشانی بھی تیز دیکھے، ناک بھی، اور وہاں پر بھی اطمینان کے ساتھ سجدہ اس طرح کرے کہ کمر وہ ڈھلان کے ساتھ سیدھی ہو جائے، یعنی مطمئن ہو جائے اطمینان کے ساتھ. یہ میں اسے کہہ رہا ہوں کہ بسا اوقات ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے میں رکوع میں گئے، بس ایک اشارہ ہو گیا رکوع کا، کمر سیدھی نہیں ہوئی، اور پھر کھڑے ہوئے تو وہ فوراً کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر بھی پوری طرح اطمینان نہیں ہوا تھا کہ جھٹ سجدے میں چلے، اور بس ایک پیشانی ٹکائی اور پھر فوراً سبحان اللہ سبحان اللہ جلدی جلدی پڑھ کے وہ ایک دم سے پھر دوسرے مقابلے میں. سجدے کے بعد سجدے میں ہونا یہ چاہیے کہ یہ ہاتھ کی انگلیاں برابر ملی ہوئی ہوں. یہ سمجھ لو کہ رکوع کے اندر جب آدمی گھٹنے پر ہاتھ پکڑتا ہے تو